హలో ఫ్రెండ్స్, ఎపిసెట్ పేపర్ 1 సిలబస్ జనరల్ పేపర్. ఇది ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం రెండింటిలోనూ ఉంటుంది. ఈ సిలబస్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలోను తెలుగు మీడియంలోను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అందిస్తున్నాను. టోటల్గా పేపర్ 1లో 10 యూనిట్స్ ఉంటాయండి. టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్, కాంప్రహెన్షన్, కమ్యూనికేషన్, మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ యాప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, పీపుల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఈ 10 యూనిట్స్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయనేది ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోను తర్వాత తెలుగు మీడియంలోనూ అందించడం జరిగింది. ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. యూనిట్ 1 టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. టీచింగ్ దీనిలో కాన్సెప్ట్, ఆబ్జెక్టివ్స్, లెవెల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, దీనిలో మెమొరీ, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్, లెర్నర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అడాలసెంట్ అండ్ adult learners. దీనిలో అకాడమిక్, సోషల్, ఎమోషనల్ అండ్ కాగ్నిటివ్, ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్, ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ టీచింగ్ రిలేటెడ్ టు టీచర్, లెర్నర్, సపోర్ట్ మెటీరియల్, ఇన్స్ట్రక్షనల్ ఫెసిలిటీస్, learning environment and institutions, methods of teaching in institutions of higher learning, teacher centered versus learner centered methods, offline versus online methods, teaching support system, traditional, modern and ICT based, evaluation system, elements and types of evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovation in evaluation system. Unit 2 research aptitude. Research meaning, types and characteristics, positivism and post positivistic approach to research, methods of research, experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative methods, steps of research, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of ICT in research, research ethics. Unit 3 comprehension. A passage of text be given, questions be asked from the passage to be answered. Unit 4 communication. Communication lo meaning, types and characteristics of communication, effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communications, classroom communication, barriers to effective communication, mass media and society. Unit 5 mathematical reasoning and aptitude. Types of reasoning, number series, letter series, codes and relationships. Mathematical aptitude lo fraction, time and distance, ratio, proportion and percentage, profit and loss, interest and discounting, averages, etc. Unit 6 logical reasoning, understanding the structure of arguments, argument forms, structure of categorical propositions, mood and figure, formal and informal fallacies, uses of language, connotations and denotations of terms, classical, square of opposition, evaluating and distinguishing, deductive and inductive reasoning, analysis, Venn diagram, simple and multiple use for establishing validity of arguments. Indian logic, means of knowledge, pramanas, pratyaksha, anumana, upamana, shabda, addapatti, anupalabdhi. Structure and kinds of anumana, vyapti, hetvabhasas, fallacies of inference. Unit 7 data interpretation. Sources, acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation, bar chart, histograms, pie chart, table chart and line chart and mapping of data, data interpretation, data and governance. Unit 8 Information and Communication Technology ICT, General Abbreviations and Terminology, Basics of Internet, Intranet, Email, Audio and Video Conferencing, Digital Initiatives in Higher Education, ICT and Governance. Unit 9 People Development and Environment, Millennium Development and Sustainable Development Goals, Human and Environment Interactions, Anthropogenic Activities and their impacts on environment,
environmental issues, local, regional and global, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste, climatic change and its socio-economic and political dimension, impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forests, natural hazards and disasters, mitigation strategies, Environmental Protection Act 1986, National Action Plan on Climate Change, international agreements, Montreal Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, Kyoto Protocol, Paris Agreement, International Solar Alliance. Unit 10, Higher Education System. Institutions of higher learning and education in ancient India, evolution of higher learning and research in post-independence India. Oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, professional, technical and skill-based education, value education and environmental education, policies, governance and administration. ఫ్రెండ్స్, తెలుగు మీడియంలో కూడా సిలబస్ విశ్లేషణ ఉంది, ఒకసారి గమనించండి. ఫస్ట్, బోధించడం సామర్థ్యం, రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్, కాంప్రహెన్షన్, కమ్యూనికేషన్ సమాచారం, మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, లాజికల్ రీజనింగ్, డేటా వివరణ, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, ప్రజల అభివృద్ధి అండ్ పర్యావరణం, ఉన్నత విద్యాభివృద్ధి. యూనిట్ 1లో బోధించడం సామర్థ్యం, దీనిలో టీచింగ్, భావన, లక్ష్యాలు, బోధనా స్థాయిలు, ప్రైమరీ అండర్స్టాండింగ్, రిఫ్లెక్టివ్స్ లక్షణాలు అండ్ ప్రాథమిక అవసరాలు. అభ్యాసకుల లక్షణాలు, కౌమార మరియు వయోజన అభ్యాసకుల లక్షణాలు, అకాడమిక్, సోషల్, ఎమోషనల్ అండ్ కాగ్నిటివ్ వ్యక్తిగత తేడాలు. బోధనను ప్రభావితం చేసే అంశాలు, ఉపాధ్యాయుడు, అభ్యాసకుడు, సహాయ సామగ్రి, బోధనా సౌకర్యాలు, అభ్యసన వాతావరణం మరియు సంస్థ. బోధించడం సామర్థ్యం, ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో బోధనా పద్ధతులు, ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత వర్సెస్ లెర్నర్ కేంద్రీకృత పద్ధతులు, ఆఫ్లైన్ వర్సెస్ ఆన్లైన్ పద్ధతులు, స్వయంప్రభ, ఎంఓఓసి మొదలైనవి. బోధనా మద్దతు వ్యవస్థ, సాంప్రదాయ, ఆధునిక మరియు ఐసిటి ఆధారాలు. మూల్యాంకన వ్యవస్థలు, మూల్యాంకనం యొక్క అంశాలు మరియు రకాలు. ఉన్నత విద్యలో చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్, మూల్యాంకనం, కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, మూల్యాంకన వ్యవస్థలో ఆవిష్కరణలు. యూనిట్ 2, రీసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్, పరిశోధన, అర్థం, రకాలు మరియు లక్షణాలు, పరిశోధనకు పాజిటివిజం మరియు పోస్ట్ పాజిటివిజం. పరిశోధన యొక్క పద్ధతులు, ప్రయోగాత్మక, వివరణాత్మక, చారిత్రాత్మక, గుణాత్మక మరియు పరిణాత్మక పద్ధతులు, పరిశోధన దశలు, థీసిస్ మరియు ఆర్టికల్ రైటింగ్, ఫార్మల్ రిఫరెన్సెస్ శైలులు, పరిశోధనలో ఐసిటి యొక్క అప్లికేషన్, పరిశోధన నీతి. యూనిట్ 3, కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్. యూనిట్ 4, కమ్యూనికేషన్ అంటే సమాచారం, దీనిలో అర్థము, రకాలు మరియు కమ్యూనికేషన్ యొక్క లక్షణాలు, ప్రభావవంతమైన కమ్యూనికేషన్, శాబ్దిక మరియు అశాబ్దిక, అంతర్సాంస్కృతిక మరియు సమూహం. కమ్యూనికేషన్, తరగతి గది కమ్యూనికేషన్, సమర్థవంతమైన కమ్యూనికేషన్ అడ్డంకులు, మాస్ మీడియా అండ్ సొసైటీ. యూనిట్ 5, మ్యాథమెటికల్ రీజనింగ్ ఆప్టిట్యూడ్, తార్కిక రకాల సంఖ్యా శ్రేణి, అక్షరాల శ్రేణి, సంకేతాలు అండ్ సంబంధాలు, గణిత ఆప్టిట్యూడ్, భిన్నాలు, సమయము, దూరము, నిష్పత్తి, శాతము, లాభం, నష్టం, వడ్డీ, తగ్గింపు, సగటు మొదలైనవి. యూనిట్ 6, లాజికల్ రీజనింగ్, వాదన నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవటం, వాదన రూపాలు, వర్గీకరణ, ప్రతిపాదన నిర్మాణం, మూడ్ అండ్ ఫిగర్, ఫార్మల్ మరియు అనధికారిక తప్పుడు భాష యొక్క ఉపయోగాలు, ఉల్లేఖనాలు మరియు పదాల సూచికలు, శాస్త్రీయ వ్యతిరేక చతురస్రం, తగ్గింపు మరియు ప్రేరక తార్కికతను అంచనా వేయడం మరియు వేరు చేయడం. అనాలసిస్, వెన్ రేఖాచిత్రం, వాదనల ప్రామాణికతను స్థాపించడానికి సాధారణ మరియు బహుళ ఉపయోగం. ఇండియన్ లాజిక్స్, విజ్ఞానం యొక్క అర్థము, ప్రమాణాలు, ప్రత్యక్ష, అనుమాన, ఉపమాన, శబ్ద, అర్థపట్టి మరియు అనుపాలబ్ధి, అనుమాన, వ్యాప్తి, హేత్యభావాలు, నిర్మాణము, రకాలు.
యూనిట్ 7లో డేటా వివరణ, డేటా యొక్క మూలాలు, సముపార్జన మరియు వర్గీకరణ, పరిమాణాత్మక, గుణాత్మక డేటా, గ్రాఫికల్ ప్రాతినిధ్యం, బార్ చార్ట్, హిస్టోగ్రామ్స్, పై చార్ట్, టేబుల్ చార్ట్ మరియు లైన్ చార్ట్, డేటా యొక్క మ్యాపింగ్, డేటా వివరణ, డేటా మరియు పాలన. యూనిట్ 8లో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఐసిటి, సాధారణ సంక్షిప్తాలు మరియు పరిభాష, ఇంటర్నెట్, ఇంట్రానెట్, ఈమెయిల్, ఆడియో మరియు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ యొక్క ప్రాథమిక అంశాలు, ఉన్నత విద్యలో డిజిటల్ కార్యక్రమాలు, ఐసిటి మరియు గవర్నెన్స్. యూనిట్ 9 పీపుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రజల అభివృద్ధి, పర్యావరణం, మిలీనియం అభివృద్ధి మరియు సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు, మానవ మరియు పర్యావరణ చర్య, మానవ కార్యకలాపాలు మరియు పర్యావరణంపై వాటి ప్రభావాలు. యూనిట్ 9లోనే పర్యావరణ సమస్యలు, స్థానిక, ప్రాంతీయ మరియు గ్లోబల్, వాయు కాలుష్యం, నీటి కాలుష్యం, నేల కాలుష్యం, శబ్ద కాలుష్యం, వ్యర్థాలు, వాతావరణ మార్పు, దాని సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ కొలతలు. యూనిట్ 9లోనే మానవ ఆరోగ్యంపై కాలుష్య కారకాల ప్రభావాలు, సహజ మరియు శక్తి వనరులు, పొగ, గాలి, నేల, హైడ్రోజియోథర్మల్, బయోమాస్, న్యూక్లియర్ అండ్ ఫారెస్ట్, ప్రకృతి ప్రమాదాలు మరియు విపత్తులు, ఉపమాన వ్యూహాలు. పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం 1986, వాతావరణ మార్పులపై జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, ప్రయత్నాలు, మాంట్రియల్ ప్రోటోకాల్, రియో సమ్మిట్, జీవ వైవిధ్యంపై సమావేశం, క్యోటో ప్రోటోకాల్, ప్యారిస్ ఒప్పందం, అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి. యూనిట్ 10 ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థ, ప్రాచీన భారతదేశంలో ఉన్నత అభ్యసనం మరియు విద్య యొక్క సంస్థలు, స్వాతంత్ర్యానంతరం భారతదేశంలో ఉన్నత అభ్యసనం మరియు పరిశోధన యొక్క పరిణామం, భారతదేశంలో ఓరియంట్ కన్వెన్షనల్ మరియు సాంప్రదాయక అభ్యసన కార్యక్రమాలు, వృత్తి సాంకేతిక మరియు నైపుణ్య ఆధారిత విద్య, విలువ విద్య విధానాలు, పాలన మరియు పరిపాలన. ఇంతవరకు అండి మొత్తం సిలబస్.